वासुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कारं मास्टर। नमस्कारं मास्टर ईके। नमस्कारं मास्टर एमएन। नमस्कारं मास्टर सीवीवी। नमस्कारं मास्टर सीवीवी। नमस्कारं मास्टर सीवीवी to your lotus feet.
ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम। शं नो मित्रस्यं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। May the light in me be the light before me. May I learn to see it in all. May the sound I utter reveal the light in me. May I listen to it while others speak. May the silence in and around me present itself. The silence which we break every moment. May it fill the darkness of noise we do and convert it into the light of our background. Let virtue be the strength of my intelligence. Let realization be my attainment. Let my purpose shape into the purpose of our earth. Let my plan be an epitome of the divine plan. May we speak the silence without breaking it. May we live in the awareness of the background. May we transact light in terms of joy. May we be worthy to find place in the eternal kingdom. Om. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Ikirala kulam bodhi vidhumanandarupinam
अनन्तार्यतनोजातं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णमाचार्यमनन्तपुत्रं सत्साधुमित्रं करुणार्द्रनेत्रं गुरुं गुरूणां पितरं पितॄणाम् अनन्यशेषशरणं प्रपद्ये अनन्यशेषशरणं प्रपद्ये अनन्यशेषशरणं प्रपद्ये योगप्रभासमाराध्य जनता प्रियजनार्दनं वन्देऽहं रामकोटिसदेशिकं प्रेमरूपिणं वन्देऽहं रामकोटिशं रोगिणाम् आर्तिनाशकं प्रभाकर समं धीरं परमप्रेमसुन्दरं प्रभाकर कृपापूर्ण जीवनं प्रेमभावनं प्रणतार्तिहरं कृष्ण रामकोटीश्वरं भजे आराधनमायतीन्द्र श्रीपदाब्जे सत्त्वसिद्धये यद्रजोलेस्य विक्षिप्तं समस्तं च रजस्तमः सीतारामयतीन्द्र श्री भाववाङ्मयबोधकं सहस्रमुखसन्दीप्तं श्रीलक्ष्मणयतिं भजे अपमाम्बनमस्तुभ्यं गुरुदेव समन्विते कल्याणगुणसम्पन्ने करुणापाङ्गवीक्षणे कृष्णमाचार्यशिष्येभ्यो नित्याराधितरूपिणे लोकावनव्रते देवी नित्यं त्वां प्रणमाम्यहम् मातस्त्वं सर्वजीवानां कृष्णमाचार्यगेहिनी लोकाराधनकार्येषु मम बुद्धिं प्रचोदय श्रीकृष्णार्यतनुजातं धन्वन्तरिसमप्रभं वराहमिहिराचार्यं नद्वलोकहरं भजे. Divine light, divine love, divine life, Master C.V.V. Namaskaram. Agratah prushthataschaiva parshvatascha mahabalau akarnapurnadhanvanau रक्षेतां रामलक्ष्मणौ जगद्गुरो नमस्तुभ्यं हिमालयनिवासिने नमस्ते दिव्यदेहाय मैत्रेयाय नमो नमः. नमस्ते
प्रेमरूपाय मायामोहविदारिणे निर्मलाय प्रशान्ताय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते बोधिसत्वाय नमस्ते पुण्यमूर्तये पूर्णानन्दस्वरूपाय मैत्रेयाय नमो नमः। सिद्धिबुद्धिप्रयुक्ताय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने भवभीतिविनाशाय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते कर्मनिष्ठाय योगिनां पतये नमः। ब्रह्मज्ञानस्वरूपाय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते गुरुदेवाय नमस्ते धर्मसेतवे नारायणनियुक्ताय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते करुणासिन्धो प्रेमपीयूषवर्षिणे जगद्बन्धो नमस्तुभ्यं मैत्रेयाय नमो नमः। मैत्रेयाय नमो नमः। मैत्रेयाय नमो नमः। वासुदेव। నమస్కారం. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. హనుమానంజనా సూను వాయుపుత్రో మహాబలః రామేష్టః ఫల్గుణసఖः పింగాక్షో అమితవిక్రమः ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోకవినాశకः లక్ష్మణప్రాణదాతా చ దశగ్రీవస్య దర్పः ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్. తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్. తస్య మృత్యుభయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్. శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవిందదళాయతాక్షం
రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయా పతయే నమః. నమోస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ దేవ్యై చ తస్యై జనకాత్మజాయై. నమోస్తు రుద్రేంద్రయమానిలేభ్యో నమోస్తు చంద్రార్కమరుద్గణేభ్యః. తదున్నసం పాండురదంతమవ్రణం శుచిస్మితం పద్మపలాశలోచనం ద్రక్ష్యేతదార్యావదనం కదాన్వహం ప్రసన్నతారాధిపతుల్యదర్శనం. కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాశాఖాం వందే వాల్మీకికోకిలం. సర్వవేదార్థతత్వజ్ఞం వేదార్థప్రతిపాదకం పురాణసారసర్వజ్ఞం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. హనుమంతుడు అశోక వనం దగ్గరికి వెళ్ళి అందులోకి వెళ్ళి అంటే విభీషణుడి యొక్క అనుజ్ఞతో అక్కడ సీతామ్మవారిని దర్శించి ఆమెకి జరిగినటువంటి వృత్తాంతం చెప్పి రావణ వధ ఇవన్నీ కూడా ఎలా జరిగిందో అని చెప్పి అప్పుడు రాముడు ఆమెకి ఇచ్చినటువంటి సందేశాన్ని చెప్తున్నాడు. మయా హ్యలబ్ధ నిద్రేణ ధృతేన తవ నిర్జయే ప్రతిజ్ఞైషా వినిస్తీర్ణా బుద్ధ్వా సేతుం బద్ధ్వా సేతుం మహోదధేవ్. ప్రతిజ్ఞైషా వినిస్తీర్ణా బద్ధ్వా సేతుం మహోదధౌ. నేను నిన్ను రక్షిస్తాననేటువంటి ప్రతిజ్ఞ చేశాను. ఆ ప్రతిజ్ఞ చేసినందువల్ల నిన్ను రక్షించడం కోసం నిద్ర అనేటువంటిది లేకుండా నిద్రని విడిచిపెట్టి అలసట లేకుండా చాలా ప్రయత్నపూర్వకంగా సముద్రం పైన సేతువును నిర్మించడం అనేటువంటి జరిగింది. చివరికి రావణ వధతో నేను చేసినటువంటి ప్రతిజ్ఞ పూర్తయింది.
సంభ్రమశ్చ న కర్తవ్యో వర్తంత్య రావణాలయే విభీషణ విధేయం హి లంకైశ్వర్యమిదం కృతం. ఓ సీత, ఇప్పుడు నువ్వు రావణుడి యొక్క ఇంట్లో ఇంకా ఉన్నాను అనేటువంటి భయం వదిలేసాయి. ఎందుకంటే లంక అంతా కూడా, లంకకి ఇప్పుడు విభీషణుడు యొక్క అధీనంలో ఉంది. లంకాధీశుడైనటువంటి వాడు ఇప్పుడు రావణుడు కాదు. రావణుడు చనిపోయాడు, వధింపబడ్డాడు. కాబట్టి విభీషణుడు ఇప్పుడు లంకేశ్వరుడు విభీషణుడు. సంభ్రమశ్చ నకర్తవ్య వర్తంత్య రావణాలయే. రావణాలయే వర్తంత్య. ఇంతకాలం నువ్వు రావణుడి యొక్క ఆయన యొక్క అంతఃపురంలో, రావణుడి యొక్క నివాసం అనేటువంటి చోట ఉన్నటువంటి దానివి నువ్వు. కానీ ఇప్పుడు భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు నువ్వు. ఎందుకంటే రావణ వధ అయిపోయింది. ఇప్పుడంతా కూడా లంకంతా కూడా విభీషణ విధేయం, విభీషణుడి యొక్క అధీనంలో ఉంది. ఇప్పుడు లంకాధీశుడు ఎవరంటే ఇప్పుడు విభీషణుడు. తదాశ్వసి విశ్రద్ధం స్వగృహే పరివర్తసే. అందువలన నువ్విప్పుడు స్వగృహంలో ఉన్నట్టే, సొంత ఇంట్లో ఉన్నట్టే, పరా ఇంట్లో ఉన్నట్టు కాదు. ఎందుకని అలాగా అంటే విభీషణుడు మనకు అధీనమైన, మన భక్తుడైనటువంటి వాడు, మనకు ఆప్తుడైనటువంటి వాడు, మనకు మిత్రుడైనటువంటి వాడు. అందుకని ఇప్పుడు లంకకి అధీశ్వరుడు, లంకకి నాథుడైనటువంటి వాడు విభీషణుడు. అందుకని ఇప్పుడు విభీషణుడి యొక్క ఇంట్లో ఉన్నట్టు లెక్క. విభీషణుడి ఇల్లు అంటే మన సొంత ఇల్లు కింద లెక్క, మన ఇల్లే అని అనుకో. అందుకని మన ఇంట్లో మనం ఎలాగ భయం లేకుండా ఉంటామో అలాగే ఇప్పుడు హాయిగా ఉండొచ్చు నువ్వు. అందుకని నిశ్చింతగా ఉండి ధైర్యంగా ఉండవలసింది. తదాశ్వసి. అందువలన నువ్వు ఆశ్వాసనం పొంది విశ్రద్ధం స్వగృహే పరివర్తసే. అయం చ అభ్యేతి సంహృష్టర్ త్వద్దర్శన సముత్సుకః. విభీషణుడు కూడా ఆయన ఇప్పుడు లంకాధినాథుడు అయ్యాడు. నీ దర్శనాన్ని చేసుకోవడం కోసం చాలా ఉత్కంఠతో ఉన్నాడు. అంటే విభీషణుడు ఎప్పుడు ఇప్పటిదాకా సీతామ్మవారిని ప్రత్యక్షంగా చూడలేదు. ఎందుకని చూడలేదంటే ఆవిడ అశోకవనంలో రావణుడి యొక్క అధీనంలో ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఉంది. ఆ రావణుడి యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారం వర్తించేటువంటి రాక్షస స్త్రీల యొక్క పరిరక్షణలో ఉంది. అందుకని విభీషణుడు అక్కడికి వెళ్ళి ప్రత్యక్షంగా సీతాదేవిని చూసేటువంటి అవకాశం లేదు ఇంతకుముందు. ఆ అవకాశం వచ్చే అవకాశం లేకుండానే ఆయన రాముడి దగ్గరికి వచ్చేసాడు కూడా విభీషణుడు. అందుకని విభీషణుడు నిన్ను ఇప్పుడు చూద్దామనేటువంటి, నీ దర్శనం చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఉత్కంఠతో ఉన్నాడు. సంహృష్ట నీ దర్శనం చేసుకుని ఆ ఆనందం పొందడానికి ఉత్సాహంతో ఉన్నాడు. అందుకని ఇప్పుడు అక్కడికి వస్తాడు, నీ దగ్గరికి విభీషణుడు వస్తాడు అని చెప్పి ముందుగా చెప్తున్నాడు, భయపడద్దు అని. అంటే విభీషణుడు చూస్తే, విభీషణుడు ఇంతకుముందు ఆవిడ చూడలేదు కదా, సీతాదేవి కూడా చూడలేదు కాబట్టి ఒక్కసారి ఉన్నట్టుండి విభీషణుడు కనుక వెళ్ళాడనుకోండి, వెళితే అమ్మో అని కొంచెం భయపడచ్చు. ఎందుకంటే రావణుడి యొక్క పోలికలు ఉంటాయి కదా, అన్నదమ్ములు కదా. అందుకని అమ్మో మళ్ళీ రాక్షసుడు వచ్చాడేమిటి అని భయపడచ్చు.
అందుకని ముందు కబురింపిచ్చాడు. ఏవ ముక్తాతు సా దేవి సీతా శశినిభానన ప్రహర్షేణ అవరుద్ధా సా వ్యాహర్తుం న శశాకః. ఈ రకంగా ఏవముక్త, ఈ రకంగా చెప్పబడినదై ఆవిడ ఎలాంటిది? శశినిభానన అంటే చంద్రుడిలా ఉన్నటువంటి ఆనన. ఆవిడ ముఖారవిందం అంతా కూడా చంద్రుడిలా ఉంటుంది, పూర్ణచంద్రుడిలాగా. ఆవిడ ఈ విధంగా చెప్పేప్పటికి హనుమంతుడు ప్రహర్షేణ అవరుద్ధాస, అంత సంతోషకరమైనటువంటి వార్త విని ఒకసారి మాట రాలేదు. నా వ్యాహర్తం శాఖ సా, వ్యాహర్తం అంటే పలకడం కోసం నా శశాక పలకలేకపోతోంది. ఎందుకని? దుఃఖం వచ్చినప్పుడైనా కంఠావరోధం కలుగుతుంది, లేకపోతే ఒక్కసారి సంతోషం కలిగినా కూడా ఒక్కసారి వెంటనే మాట్లాడలేరు. అందుకని ఆవిడ ఇప్పుడు సంతోషంతో మాట్లాడలేకపోతుంది. తతో అబ్రవీద్ హరివర సీతాం అప్రతిజల్పతీం కిం త్వం చింతయసే దేవి కిం చ మాం నాభిభాషసే. హనుమంతుడు చూశాడు, ఆవిడేం మాట్లాడలేకపోతుంది, కానీ ఆవిడ మొహంలో సంతోషం కనిపిస్తోంది. చాలా అత్యంతం హర్షం, సంతోషం. రావణుడు వధింపబడ్డాడు, విభీషణుడు రాజయ్యాడు, లంక అంతా మారిపోయింది. ఇవన్నీ ఆవిడకి సంతోషకరమైనటువంటి విషయాలే. దాంతో మాట్లాడలేకపోతుంది. అలా అప్రతిజల్పతి, ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉన్నటువంటిదైనటువంటి సీతాం, ఆవిడతో హరివరహ వానరశ్రేష్ఠ అయినటువంటి హనుమంతుడు అబ్రవీత్, ఆవిడతో అంటున్నాడు, కిం త్వం చింతయసే దేవి కిం చ మాం నా అభిభాషసే. అమ్మా, నువ్వు ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు, ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు నాతోను అని అడిగాడు. ఏవముక్త హనుమత సీత ధర్మపథేసిత అబ్రవీత్ పరమప్రీత బాష్పగద్గదయా గిరా. ఇలా హనుమత ఏవముక్త, హనుమంతుడు ఇలా అనేప్పటికీ ధర్మపథే స్థిత సీత, ధర్మ మార్గంలో స్థిరమై ఉన్నటువంటిదైనటువంటి సీతాదేవి పరమప్రీత, చాలా ప్రీతి కలిగినటువంటి మనస్సుతో ఉంది ఆవిడ. బాష్పగద్గదయా గిర, ఆవిడకి బాష్పములు, ఆనంద బాష్పములు వచ్చి దాంతో గద్గదమైనటువంటి గిర అంటే వాక్కుతో అబ్రవీత్ అంటోంది హనుమంతుడితో. ప్రియమేతద్ ఉపసృత్య భర్తుర్విజయ సంశ్రితం ప్రహర్షవశమాపన్న నిర్వాక్యాస్మి క్షణాంతరం. నాయనా, ఏతద్ ప్రియం ఉపసృత్య, నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి వార్త వినిపించావు నువ్వు. ఏతత్ ప్రియం ఉపసృత్య, ఏమిటా ఇష్టమైనటువంటి వార్త? భర్తుర్విజయ సంశ్రితం, నా భర్త గారి యొక్క విజయం కలిగింది, ఆయన విజయం పొందాడు అనేటువంటి దాంతో కూడినటువంటి మాట నాకు ఎంతో ప్రియమైనటువంటి దాన్ని నువ్వు చెప్పావు కదా. అందువలన ప్రహర్షవశమాపన్న, ఒక్కసారి సంతోషం పట్టలేకుండా సంతోషం అనేటువంటిది పొందినటువంటి దాన్ని క్షణాంతరం అంటే కొద్ది క్షణాలు నిర్వాక్యాస్మి, మాట బయటికి రాకుండా ఉండిపోయిందయ్యా, అంతకంటే ఏం లేదు హనుమ. మాట్లాడదామంటే మాట బయటికి రాలేదు, ఎందుకంటే అంత హర్షం, అంత సంతోషం కలిగింది. నా స్వామి విజయం పొందాడు, ఆయన జయించాడు, యుద్ధంలో విజయం పొందాడు నువ్వు చెప్పడం వల్ల నాకు ఎంతో సంతోషం, ఎంత ఆనందం కలిగింది దానికి. అందువల్ల మాట్లాడలేకపోయాను కాసేపు, అంతకంటే ఏం లేదు. నహి పశ్యామి సదృశం చింతయంతి ప్లవంగమా ఆఖ్యానకస్య భవతో దాతుం ప్రత్యభినందనం. ఓ వానరశ్రేష్ఠుడా, నేను
ఈ ఇంత ప్రియమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్పావు నాకు. ఎంత నాకు అసలు నా స్వామి వచ్చాడు, ఆయన విజయం పొందాడు, ఇవన్నీ కూడా నాకు ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి సంతోషకరమైనటువంటి విషయాన్ని నువ్వు నాకు చెప్పావయ్యా. అందువల్ల ఇలా సంతోషకరమైనటువంటి వార్తను చెప్పినటువంటి నేను నీకు ఏదైనా సరే పురస్కారం ఇవ్వాలి. నాకు మెచ్చుకునేందుకు నీకు పురస్కారం అయినటువంటిది ఏదైనా ఇద్దామనేటువంటిది అనిపించింది, చింత ఏంటి అది ఆలోచిస్తున్నాను. ఏమి ఇవ్వడానికి ఏం ఆలోచించినా కూడా నీకు ఇవ్వదగినటువంటి వస్తువు ఏముంది నాయన అని ఆలోచిస్తున్నాను, అంతకంటే ఏం లేదంత ఆవిడ. నహి పశ్యామి తత్ సౌమ్య పృథివ్యాం అపివానరా సదృశం యత్ ప్రియాఖ్యానే తవ దత్వా భవేత్ సుఖం. అదేమిటది అంటే అమ్మవారు అంటుంది, నాయనా నువ్వు తెచ్చినటువంటి వార్తకి నిన్ను మెచ్చుకుని నీకు మెచ్చుదలతో నీకు ఇవ్వవలసినటువంటి వస్తువు భూమి మీద ఏం కనబట్టలేదు. అంత 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 విలువైనటువంటి వార్త చెప్పావు. నువ్వు చెప్పినటువంటి వాటి వార్తకి సమానమైనటువంటిది, సదృశ్యమైనటువంటిది అటువంటి వస్తువు నీకు ఇవ్వాలంటే భూమి మీద అసలు అలాంటి దానికి సమానమైనటువంటి వస్తువు లేదు. అంత నువ్వు చెప్పినటువంటి వార్త ఎంత సంతోషకరమైందంటే దాంతో సమానమైనటువంటి వస్తువు ఏమీ కనబట్టలేదు నీకు ఇవ్వడానికి. అందుకని నీకు నహి పశ్యామి తత్ సౌమ్య పృథివ్యామపి వాన సదృశం యత్ ప్రియాఖ్యానే తవ దత్వా భవేత్ సుఖం. అందువల్ల ఈ నువ్వు పలికినటువంటి మాటకి తగినటువంటి విధంగా నీకు ఏమి ఇవ్వాలి, నీకు సంతోషం కలిగించాలంటేను ఈ భూమి మీద దాంతో సమానమైనటువంటిది ఏం లేదే. హిరణ్యం వా సువర్ణం వా రత్నాని వివిధాని చ రాజ్యం వా త్రిషు లోకేషు ఏతన్నార్హతి భాషితం. ఎంత అద్భుతంగా చెప్తుందమ్మవారు. నాయనా బంగారం కానీ రత్నాలు కానీ అనేకమైనటువంటి రకరకాలైనటువంటి రత్నాలు ఉన్నాయి, అవి కానీ లేకపోతే 3 లోకాల యొక్క ఆధిపత్యం, ముల్లోకాలకి నిన్ను రాజు చేయడం కానీ ఇవి ఏమి చేసినా నువ్వు చెప్పినటువంటి మాటకి సమానమైనటువంటిది సమానం కావవి అంటుంది ఆవిడ. అంటే ఎంత విలువైనటువంటి మాట చెప్పావు నువ్వు నాకు, ఎంత సంతోషకరమైనటువంటిది, ఎంత విలువైనటువంటిది. నా స్వామి విజయం పొందాడు ఆయన అనేటువంటి వార్త నువ్వు చెప్పావే, అది నీకు రత్నాలు ఇచ్చినా బంగారం ఇచ్చినా 3 లోకాల ఆధిపత్యం ఇచ్చినా కూడా సరిపోద్ది దానికి, నువ్వు చెప్పినటువంటి దానికి. అంత అంటే ఆవిడకి రాముడి విజయము, రాముడి యందు ఆవిడకి ఎంత సంతోషం చూడండి. ఏవ ముక్తస్తు వైదేహ్యా ప్రత్యువాచ ప్లవంగమః. అలా సీతామ్మవారు చెప్పేప్పటికీ మళ్ళీ హనుమంతుడు అంటున్నాడు, ప్రగృహీతాంజలిర్హర్షాత్ సీతాయా ప్రముఖే స్థిత. ఎలా ఉన్నాడు? సీతాదేవికి ఎదురుగుండా ప్రగృహీత అంజలి, ఆవిడ నమస్కారం చేస్తూ ఆవిడ ఎదురుగుండా నుంచుని ఉన్నాడు. హర్షాత్ ప్రముఖే స్థిత, ఎంతో సంతోషంతో ఆవిడ ఎదురుగుండా నుంచుని ఉన్నాడు అన్నమాట ఆయన నమస్కారం చేస్తూ. అప్పుడు అంటున్నాడు ఆయన మళ్ళీ, భర్తు ప్రియహితే యుక్తే భర్తుర్విజయకాంక్షిణి స్నిగ్ధమేవం విధం వాక్యం త్వమేవ అర్హసి అనిందితే. అమ్మా ఇది ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడు చూడండి. ఆవిడ మాట్లాడింది అద్భుతమైనటువంటిదే. ఇప్పుడు ఈ హనుమంతుడు మాట్లాడేది కూడా ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమనంటే భర్తు ప్రియహితే యుక్తే. అమ్మా నువ్వు ఎప్పుడు కూడా నీ భర్తకి ప్రియమైనటువంటిది దాన్ని ఆచరించడం ఎందే నువ్వు ఉన్నావు. నీ మనసా వాచ కర్మణ ఎలా అయినా సరే నీ భర్తకి ఏది ప్రియమైనటువంటిదో, నీ భర్తకి ఏది హితమైనటువంటిదో, 2 కూడా ప్రియ హిత, ప్రియమైనటువంటిది హితమైనటువంటి 2 ఉంటాయి.
ప్రియమైనటువంటిది అంటే చాలా ఇష్టమైనటువంటిది. హితమైనటువంటి అంటే ఏది మంచిదో అది. అందుకని నీ భర్తకి ఏది మంచిదో ఏది ఇష్టమైనటువంటిదో దాని యందే నువ్వు ఎప్పుడు కూడా యుక్తం అది చేయడం కోసమే ఉంటావు. అందువల్ల నువ్వు భర్తృ విజయకాంక్షిణి, నువ్వు ఏమి కోరుతూ ఉన్నావు ఎప్పుడు నీ భర్త ఈ యుద్ధంలో విజయం పొందాలి అని నువ్వు కోరుతూ ఉన్నావు కదా. అందువల్ల పైన నువ్వు చెప్పినటువంటి మాట ఉందే, నీ భర్త ఆయన విజయం సాధించాడమ్మా అని చెప్పినటువంటి దానికి ఎంత విలువైనటువంటి మాట అది. దాంతో విలువైనటువంటిది రత్నాలు కానీ బంగారం కానీ మలోకాల రాజ్యం కానీ ఏమీ లేదన్నావు చూసావా అమ్మా నువ్వు. ఆ వాక్యం ఉందే అది నువ్వే చెప్పగలవు. అటువంటి వాక్యం ఇంకెవరు పలకలేరని మాట్లాడు హనుమంతుడు. అసలు ఈ వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకున్నటువంటి మాట మనం వింటుంటే మనం శరీరం పులకరిస్తుంది. అందుకే రామాయణం చదువుకోవాలి. ఇలాంటివి మనం ఎన్ని చదువుకున్నాం రామాయణంలో. భరతుడు గుహుడు మాట్లాడుకున్న చదువుకున్నాం, లక్ష్మణుడు మాట్లాడుకుని చదువుకున్నాం. అసలు ఎన్ని ఎందుకు రామాయణం ఎన్నిసార్లు చదువుకోవాలి మనం అంటే కొన్ని వందల సార్లు చదువుకోవాలి. అవన్నీ మనకి వంటపట్టి మనకు ఆ నిజమైనటువంటి ఆత్మానందాన్ని కలిగించేటువంటిది రామాయణం అంటే. చూసారా ఎంత ఒక్కొక్కళ్ళు మాట్లాడే అసలు ఎలా ఉన్నాయి, ఎంత అమృతం లాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. అమ్మవారు ఎలా చెప్పింది, మళ్ళీ ఆయనటే మాట్లాడుతున్నాడు. అమ్మా ఇటువంటి ఈ విధంగా మాట్లాడడం అనేటువంటిది నువ్వు తప్ప ఇంకెవరు మాట్లాడలేరమ్మా. ఎందుకంటే నువ్వు భర్తకి నియంత్రణము, ఆయనకు ప్రియము హితమైనటువంటి దాని అందే నీ మనస్సు ఎప్పుడు ఉన్నటువంటి దానివి. అందువని భర్త విజయం సాధించాలి అనేటువంటి దానికోసం తపస్సు చేసినటువంటి దానివి. స్నిగ్ధం ఏవం విధం వాక్యం త్వమేవ అర్హసి అనిందితే. స్నేహపూర్వకమైనటువంటి ఈ మాట ఉందే నువ్వు పలికినటువంటిది, ఎంత అసలు నువ్వు ఏమి ఇవ్వడం ఏమిటి, అసలు నీవు ఆ మాటను మాట్లాడినటువంటిదే విలువైనటువంటి మాట చెప్పావు నువ్వు. తవైతద్వచనం సౌమ్యే సారవత్ స్నిగ్ధమేవచ రత్నౌఘాత్ వివిధాచాపి దేవరాజ్యాత్ విశిష్యతే. అమ్మా నువ్వు ఎంత సౌమ్యమైనటువంటి విధంగా ఎంత స్నేహభావంతో సారవంతమైనటువంటి విధంగా నువ్వు మాట్లాడావు కదా మాట. ఆ మాట ముందు రత్నాలేమిటి, దేవతల యొక్క రాజ్యం ఏమిటి, ఇవన్నీ దాన్ని మించుతాయమ్మా. నీ మాట కంటే వాటికి అసలు విలువ ఉందా? నీ మాటను మించినటువంటి విలువ ఉందా వాటికి? రత్నాలకి వాటికి అయితే త్రైలోక్య రాజ్యానికి వాటికి దేవతలు సాక్షాత్ దేవతల యొక్క రాజ్యం అంతానికి ఇచ్చినా కూడా నువ్వు అలాంటి మాటను మాట్లాడినటువంటి మాట వింటేనే అసలు ఎంత ఇదిగా ఉంది. అంతకంటే నీ మాట కంటే మించినవి కావు అవన్నీ కూడా అంటున్నాడు హనుమంతుడు. అర్ధతశ్చ మయా ప్రాప్త దేవరాజ్యాదయో గుణాః హతశత్రుం విజయినం రామం పశ్యామి సుస్థితం. నేనిప్పుడు ఏమిటంటే అర్ధతశ్చ మయా ప్రాప్త దేవరాజ్యాదయో గుణాః. నేను ఎటువంటి అనుభవం దేవతల యొక్క రాజ్యం అనేటువంటిది అన్నీ కూడా నాకు అవి నాకు ప్రాప్తం అయినట్టే నాకు. ఎందుకంటే నేను రామచంద్రుడు స్వామి ఎప్పుడైతే శత్రుబోధ చేసి విజయం పొందినటువంటి వాడై ఆయన సుఖంగా ఉన్నాడో అప్పుడు నేను చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు అన్నీ కూడా సఫలమైనట్టే నాకు. అంటే ఏమిటది? తనకు అప్పచెప్పాడు రామచంద్రుడు. సీతాదేవిని వెతకవలసినటువంటి పని అప్పచెప్పి మరి తన యొక్క ఆవిడ గుర్తుగా తన ముద్రికనిచ్చి మరి ఆవిడ దగ్గర పంపించి
మళ్ళీ ఆవిడ దగ్గర నుంచి ఆవిడ క్షేమంగా ఉందనేటువంటి ఇదంతా కూడా తనకి తీసుకొచ్చి ఇచ్చి ఇవన్నీ ఎన్ని చేశాడైనా హనుమంతుడు ఒకటే రెండా యుద్ధంలో కూడా ఎంత సంజీవని తీసుకొచ్చి ఇవన్నీ కూడా ఇన్ని ప్రయత్నాలు అన్నీ కూడా ఫలించాయి. ఎందుకంటే ఆయన విజయం పొందడం వల్ల. స్వామి విజయం పొందాడు శత్రువుల మీద అనేటువంటిది ఉందే, హతశత్రుం విజయినం, శత్రువు వధింపబడ్డాడు, శత్రువుని విజయం పొందాడు. అలా విజయం పొందినటువంటి రామం పశ్యామి సుస్థిరం, ఆ రాముణ్ణి చాలా చక్కగా స్థిరంగా క్షేమంగా ఆ విధంగా చూడడం అనేటువంటిది నాకు ఎంత దాన్ని మించినటువంటిది ఇంక దేవరాజ్యం అన్నీ పొందినట్టే. నీకు దేవతల యొక్క రాజ్యం కానీ ఇవన్నీ కూడా నేను అవన్నీ పొందేసినట్టే లెక్క. నాకు రాముడి విజయము రాముడి క్షేమం నాకు ఎంతకంటే అసలు ఇంక పైన ఇంకేం లేదు నాకు పొందవలసింది. నా ప్రయత్నం అంతా కూడా సఫలమైపోయిందమ్మా అంటున్నాడు. తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా మైథిలీ జనకాత్మజ తత శుభతరం వాక్యం ఉవాచ పవనాత్మజం. అసలు చూడండి, వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఒకళ్ళని మించి ఒకళ్ళు ఇంకా పై స్థాయిలో మాట్లాడుతున్నారు. అసలు వాళ్ళ మాటలు, వాళ్ళ వాక్యాలు దివ్యమైనటువంటివి అన్నమాట. ఒక పక్కన వాడేమో జగన్మాత, తర్వాత ఈయన ఆమె యొక్క పుత్రుడు లాంటి వాడు, తర్వాత అటు స్వామి భక్తుడైనటువంటి వాడు, ఆమె అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి వాడు. అంటే ఆమె భక్తుడు వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు హనుమంతుడు పరిగినటువంటి దానికి ఆవిడ ఇంకా ఆనందపడి తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా, హనుమంతుడు మాట్లాడినటువంటి మాట విని జనకాత్మజ మైథిలి, జనక కుమార్తె అయినటువంటి మైథిలి ఆవిడ తత శుభతరం వాక్యం ఉవాచ పవనాత్మజం, ఇంకా అంతకంటే శుభతరమైనటువంటి శుభతరం, ఇంకా శుభమైంది. శుభం, శుభతరం, శుభతమం, శుభమైనటువంటిది, అంతకంటే శుభమైనటువంటిది, అన్నిటికంటే శుభమైనటువంటిది అని మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు కదా, కంపేరిటివ్ సూపర్లేటివ్ అని. అలాగా తత శుభతరం వాక్యం వాచ మైథిలి, పవనాత్మజం. ఆ పవనాత్మజుడితో అంటోంది, అతిలక్షణ సంపన్నం మాధుర్య గుణభూషణం బుద్ధ్యా హృష్టాంగయా యుక్తం త్వమేవ అర్హసి భాషితుం. ఆహా, ఏమంటుందో చూడండి ఆవిడే. అసలు మనకి మాటలు రావు అవి. అసలు ఆ అర్థం ఎంత అర్థం ఏమిటి, అక్కడి నుంచి మనం కదలలేం ముందుకి. అలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు. ఆవిడంటోంది, నాయనా ఓ మహావీరుడా, అతిలక్షణ సంపన్నం, నువ్వు ఎంత ఎన్ని మంచి గుణాలతో కూడినటువంటి వాడు, గుణ సంపన్నుడు అయ్యా నువ్వు. సంపన్నుడు అంటే మంచి సంపద కలిగినటువంటి వాడు. ఏమి సంపద? మన సంపద కలిగినటువంటి వాడు అంటే మనం అనుకుంటామంటే వాడికి ఏదో బ్యాంక్ బ్యాలెన్సులు, లేకపోతే వాడికి ఏవో మంచి బంగారం ఉన్నాయని కూడా, అది కాదు సంపద. అతిలక్షణ సంపన్నం, మంచి గుణాలన్నీ కూడా కలిగినటువంటి వాడు నువ్వు. అంతేకాదు మాధుర్య గుణభూషణం, మాధుర్యం అనేటువంటిది నిండినటువంటి వాడు నువ్వు. ఎందుకంటే మరి హనుమంతుడు మొట్టమొదటిసారి అమ్మవారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆమె ఏ స్థితిలో ఉంది, ఇంకా సేపట్లో ఆవిడ ప్రాణాలు వదిలేద్దాం అనేటువంటి నిశ్చయంలో ఉన్నటువంటిది. అటువంటి ఆవిడకి మధురమైనటువంటి విధంగా రాముడి యొక్క ఆ వంశంలో మొదలుపెట్టి రాముడి యొక్క గుణాలన్నీ కూడా అతను పాటగా పాడుతుంటే అది విని ఆవిడ ప్రాణాలు నిలిచాయి కదా ఆవిడకి. అందుకని మాధుర్యం అనేటువంటిది. అలాగా మాధుర్య గుణభూషణం, మాధుర్య గుణమే నీకు భూషణంగా ఉన్నటువంటి వాడు నువ్వు. నీ యొక్క అలంకారం ఏమిటంటే నీ మాధుర్యం అనేటువంటి గుణం. అటువంటిది బుద్ధ్యా హృష్టాంగయ యుక్తం, నువ్వు అటువంటి మంచి బుద్ధి అనేటువంటిది, అటువంటి బుద్ధి అనేటువంటి దాంతో నువ్వు హృష్టాంగయా యుక్తం, హర్షంతో కూడినటువంటి వాడివి నువ్వు. అటువంటి వాడివి అంటే ఆ గుణములు అనేటువంటివి ఉన్నాయే, ఉత్తమమైనటువంటి గుణములన్నీ కూడా నీ బుద్ధికి కలిగినటువంటిది.
అది బుద్ధ్యా బుద్ధ్యా అష్టాంగయాయుక్తం, బుద్ధ్యా హి అష్టాంగయాయుక్తం. 8 అంగములు, 8 అంగములంటే 8 భాగములుగా ఉన్నటువంటి బుద్ధికి 8 భాగాలు అనేటువంటిది ఎలాగంటే, ఒకటి శుశ్రూష. శుశ్రూష అంటే అర్థం ఏమిటి? శ్రోతమిచ్చా శుశ్రూష. శుశ్రూష అంటే మామూలుగా సేవ చేయడం అనేటువంటిది ఒకటే కాదు. శ్రోతమిచ్చ అంటే గురువు అయినటువంటి వాడు, లేకపోతే పెద్దలైనటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏం చెప్తారో ఆ చెప్పినటువంటిది విందామనేటువంటి దాని మీద ఎంతో కోరిక కలిగి ఉండడమే శుశ్రూష అంటే. అలా ముందు ఇచ్చ, ఆ కోరిక. నీ కోరిక ఏమిటి అంటే ఎవరు ఏ మంచి మాటలు పెద్దవాళ్ళు చెప్తారో అవన్నీ వినడమే నా కోరిక అనేటువంటి, అది శ్రోతమిచ్చ శుశ్రూష అన్నమాట. ఇక రెండోది శ్రవణం. ఇక నెక్స్ట్ ఏమిటంటే వినడం. అలా ఎక్కడ మంచిది అనేటువంటి ఉంటే అవన్నీ కూడా వింటూ ఉండడం అనేటువంటిది రెండవది. మూడోది గ్రహణం. అంటే వినటువంటి దాన్ని ఇలా వినేసి ఇలా వదిలేయడం కాదు. దాని గ్రహణం అంటే స్వీకరించడం. నువ్వు మంచి విషయాలు వినడం అంటే చాలా వింటూ ఉంటా, ఊరికనే వింటూ ఉంటే లాభం. ఆ విన్నటువంటిది నీలో పనిచేసి నీ ఆచరణలో కనబడాలి. అది గ్రహణం అన్నమాట. గ్రహణం అంటే స్వీకరించడం, దాంట్లో ఉన్నటువంటి మంచి అంతా కూడా స్వీకరించడం. ధారణం ధారణం, దాన్ని ధరించాలి. ధరించడం అంటే ఏమిటి? ఈ స్వీకరించినటువంటి విషయాన్ని తన బుద్ధి యందు ధరిస్తే అప్పుడు తన యొక్క ఆచరణలోకి వస్తుందన్నమాట. అది అలాంటిది. తర్వాత ఊహాపోహో అర్ధ విజ్ఞానం. ఊహ అపోహ అర్ధ విజ్ఞానం అంటే ఏమిటంటే స్మరించడం, దానిలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని అంతటినీ కూడా బాగా సిద్ధాంతంగా, అంటే దానిలో ఉన్నటువంటి మంచి చెడులు ఏమిటనేటువంటిది అంతా కూడా చేసుకోవడం. దాని యొక్క అర్థం అనేటువంటిది, దాని యొక్క అర్థం ఏమిటి, లోపల ఉన్నటువంటి అంతరార్థం ఏంటి తెలుసుకోవడం. తత్వజ్ఞానం చివరికి అల్టిమేట్గా ఉన్నటువంటిది దాని తత్వం ఏమిటి. తత్వం అంటే ఏదైనా సరే దాని లోపల ఉన్నటువంటిది అంతర్యామి యొక్క స్థితి అన్నమాట. ఆ లోపల ఉన్నటువంటిది అదేమిటి, ఆ వెలుగు ఏమిటి, అలాగా ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోగలగడం అనేటువంటిది బుద్ధి యొక్క లక్షణం. అందుకని నువ్వు నీ యొక్క బుద్ధి అనేటువంటిది ఈ 8 అంగాలతో కూడినటువంటిది. అందుకని అలాంటి వాడివి కాబట్టి త్వమేవ అర్హసి భాషితం. ఏదైనా మాట్లాడాలంటే అర్హత నీకే ఉందండి ఆవిడ అమ్మవారు. మాట్లాడడానికి కావాల్సినటువంటి అర్హత కలిగినటువంటి వాళ్ళు హయ్యెస్ట్ నువ్వేం రా నాయనా అని అంటుంది అమ్మవారు. శ్లాఘనీయో అనిలస్యత్వం సుత పరమధార్మిక. నువ్వు శ్లాఘనీయుడివి అంటే నీ గుణాలు కీర్తింపదగినటువంటి గుణాలు కలిగినటువంటి వాడివి. తర్వాత వాయుసుతుడైనటువంటి వాడివి, పరమధార్మికుడైనటువంటి వాడు. ధర్మం, అలాగే బలం, శౌర్యం, శృతం, సత్వం. బలము, శౌర్యం, శృతం, సత్వం, విక్రమం, దాక్ష్యం, ఉత్తమం, ఇవన్నీ గుణాలు. తేజ, క్షమా, ధృతి, స్థైర్యం, వినీతస్త్వం న సంశయ. ఇవన్నీ కూడా అన్ని గుణాలు కలిసి నీలో ఉన్నాయి. ఆ వెండి కూడా నువ్వు వినీత, మంచి వినయం కలిగినటువంటి వాడివి. ఏతే చ అన్యే చ బహవో గుణా త్వయైవ శోభనా. ఇంకా ఇవేమిటి, ఇంకా ఎన్నో శుభమైనటువంటి గుణాలన్నీ కూడా నీలో ఉన్నాయి. అటువంటి వాడివి నువ్వు. అందుకని నువ్వు చాలా ఉత్తమమైనటువంటి వాడివి నాయన. అందుకని అసలు మాట్లాడడానికి అర్హత కలిగినటువంటి వాడు అందరికంటే నువ్వే అని అమ్మవారు అందనమాట. అథోవాచ పునః సీతామసభ్రాంతో వినీతవత్ ప్రగృహీతాంజలిర్హర్షాత్ సీతాయా ప్రముఖే స్థితః. మళ్ళీ హనుమంతుడు అమ్మవారికి ఎదురుగుండానే అదేవిధంగా
వినయభావంతో ప్రాంజలి నమస్కారం చేస్తూ నుంచున్నటువంటి వాడైనటువంటి వాడు మళ్ళీ హర్షంతో మళ్ళీ సంతోషంతో అంటున్నాడు అమ్మవారితో, ఇమాస్తు ఖలు రాక్షస్యో యది త్వం అనుమన్యసే హంతుమిచ్చామి తా సర్వా యాభిస్త్వం తర్జితా పురా. అమ్మ ఒక్క విన్నపం అన్నాడు అమ్మవారితో. ఏమిటా విన్నపం అంటే, మీరు కనుక నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చినట్లయితే మీ చుట్టూ మొదల నుంచి కూడా ఉండి మిమ్మల్ని మాటిమాటికి భయపెడుతూ మిమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టి మిమ్మల్ని భయపెట్టి మిమ్మల్ని ఎంతో వీటికి గురి చేసినటువంటి వీళ్ళు ఉన్నారే, వీళ్ళందరినీ కూడాను నేను సంహరిస్తా అనుకుంటున్నాను నీ ఆజ్ఞ అయితే అని అన్నాడు. ఎందుకని, క్లిశ్యంతీం పతిదేవాన్ త్వాం అశోకవనికాం గతాం ఘోరరూప సమాచారా క్రూరా క్రూరతరేణ గతరేక్షణాః ఇహ శ్రుతా మయా దేవి రాక్షస్యో వికృతాననాః అసకృత్ పరుషైర్వాక్యైర్వదంత్యో రావణాజ్ఞయా. అమ్మా, నువ్వు ఎంత బాధపడ్డావు ఇక్కడ. భర్తృవియోగం ఈ అశోకవనంలో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నేను ఉంచాడు. భర్త నుంచి దూరమైనటువంటి దానివి. వీళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు, ఘోరమైనటువంటి రూపాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు, ఘోరమైనటువంటి ప్రవర్తన కలిగినటువంటి వాళ్ళు, క్రూరమైనటువంటి వాళ్ళు, క్రూరతరేక్షణాః వాళ్ళ చూపులే ఎంతో క్రౌరత్వం క్రౌర్యం కలిగినటువంటి చూపులు కలిగినటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళు అందరూ కూడా మిమ్మల్ని తిడుతూ మిమ్మల్ని మీ యందు ఆ రావణుడి యొక్క ఆజ్ఞతో మిమ్మల్ని అసహ్యకరమైనటువంటి విధంగా మిమ్మల్ని భయపెడుతూ తిడుతూ ఇవన్నీ మాట్లాడి అవన్నీ విన్నాను. మిమ్మల్ని వికృతాకారా క్రూరకజేక్షణాః ఇచ్చామి వివిధైర్ఘాతైర్హంతుమేతాః సుదారుణాః. వీళ్ళని మీరు ఆజ్ఞ ఇస్తే వీళ్ళందరూ కూడా వికృతమైనటువంటి ఆకారం కలిగినటువంటి వాళ్ళు, క్రూరమైనటువంటి వాళ్ళు, దారుణమైనటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటి వాళ్ళు, మిమ్మల్ని ఎంత భయపెడుతూ మిమ్మల్ని ఎంత వాళ్ళ క్రూరత్వం అంతా మేమే చూపించారు వాళ్ళు. మీరు ఒక్కసారి ఆజ్ఞాపిస్తే వీళ్ళందరినీ కూడా నా దెబ్బలతో వీళ్ళని చంపేస్తాను, అంత మీ అంత అపచారం చేసినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు అంటున్నాడు హనుమంతుడు. అంటే అప్పుడు రాక్షస్యో దారుణ కథా వరమేతత్ ప్రయచ్చమే ముష్టిభి పాష్నిఘాతైశ్చ విశాలైశ్చ బాహుభి జంఘానాం అనుప్రహారైశ్చ దంతానాం చైవ పీడనైః కర్తనైః కర్ణనాసానాం కేశానాం లుంచనైస్తథా నిపాత్య హంతమిచ్చామి తవ విప్రియకారిణీః ఏవం ప్రహారైర్బహుభిः సంప్రహార్య యశస్విని ఘాతయే తీవ్రరూపాభిర్యాభిస్త్వం తర్జితా పురా. వీళ్ళు మిమ్మల్ని ఎంత భయపెట్టారు, మీ యందు ఎంత మీ అన్ని అపచారం చేశారు. దానికోసం నేను వీళ్ళందరినీ కూడాను నా ముష్టిఘాతంతో, కాళ్ళతో తంతు ముష్టిఘాతంతో వాళ్ళ మొహం మీద వాళ్ళ పళ్ళు విరగ్గొట్టేసి వాళ్ళని వాళ్ళ ముక్కు మీద ఎలా పడితే వాళ్ళని అలా కొట్టి అనేకమైన ప్రహారాలతో వాళ్ళని కొట్టి భయంకరంగా ఉన్నటువంటి వీళ్ళందరినీ కూడా, ఎందుకంటే మిమ్మల్ని బాధించారు, మిమ్మల్ని చాలా ఘోరమైనటువంటి మాటలు అన్నారు వీళ్ళని. అందుకని అన్ని విధాలా వీళ్ళని నేను ఎలా అయినా సరే వీళ్ళని వధించాలనేటువంటి సంకల్పం కలిగింది నాకు. అందుకని మీరు ఆజ్ఞ ఇస్తే చేస్తా అన్నాడు. ఇత్యుక్తా సా హనుమతా కృపణ దీనవత్సల హనుమంతమువాచేదం చింతయిత్వా విమృశ్య చ. ఈ విధంగా హనుమంతుడు అనేప్పటికీ ఆవిడ కరుణా స్వభావం కలిగినటువంటిది అమ్మవారు. తనని అంత బాధ పెట్టినటువంటి వాళ్ళు ఎందుకు కూడా ఆవిడ కరుణే ఉంది ఆవిడకి, అమ్మవారికి. ఎప్పుడు కూడా ఆవిడ
బాధపడింది. కానీ వాళ్ళని ఆవిడ తలుచుకుంటే ఇప్పటిదాకా ఎందుకు, వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరినీ భస్మం చేసి అగ్నిదేవ అంటే భస్మం అయిపోయేవాళ్ళు ఎప్పుడూను. ఆవిడ శక్తి లేకనా ఆవిడ రావణాసురుడిని కానీ వీళ్ళని కానీ ఓ అగ్నిదేవ వీళ్ళందరినీ భస్మం చేసేయి అందంటే అయిపోతారు వాళ్ళు. కానీ ఎందుకు అనలేదు, కరుణామయి అయినటువంటి ఆవిడ, దీనవత్సల, దీనులైనటువంటి వాళ్ళ ఎందు వాత్సల్యం కలిగినటువంటిది ఆవిడ. ఆవిడ హనుమంతుడు మాట్లాడినటువంటి మాటలకి ఆలోచించి విమర్శించుకొని అలా అంటోంది. రాజ సంశ్రయవస్యానాం కుర్వతీనాం పరాజ్ఞయా విధేయానాం చ దాసీనాం కః కుప్యేత్ వానరోత్తమా. ఓ వానరశ్రేష్ఠుడా, వీళ్ళందరూ వాళ్ళ యొక్క రాజుగారిని ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు, సేవకులైనటువంటి వాళ్ళయ్యా. అందుకని రాజుగారు ఏం ఆజ్ఞాపిస్తే వాళ్ళ చేయాలి, కానీ వాళ్ళకి విధేయులైనటువంటి వాళ్ళ దాసీలు వీళ్ళు. రావణాసుడికి దాసీలైనటువంటి వాళ్ళు రాజుగారు ఏం చెప్తే చేయాలి, కానీ వాళ్ళు ఎట్లా మరి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు. అందుకని వాళ్ళ మీద ఎవరన్నా కోపగించుకోవచ్చా? ఆయన చెప్పినట్టు వాళ్ళు చేయాలి, వాళ్ళ దాసీలు కాబట్టి. భాగ్య వైషమ్య దోషేణ పురస్తాత్ దుష్కృతేన చ మయైతత్ ప్రాప్యతే సర్వం స్వకృతం హ్యుపభుజ్యతే. నాయనా, వీళ్ళు వాళ్ళ మీద కోపం అనేటువంటిది ఎందుకయ్యా? వాళ్ళేమిటి కారణం? నేను పూర్వం చేసుకున్నటువంటి దుష్కర్మ వల్ల నాకు ఈ స్థితి కలిగింది అనేటువంటి సత్యం. కానీ వాళ్ళు బాధ్యులు అనేటువంటిదని వాళ్ళని మనం దండించడం అనేటువంటి తప్పు కదా. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు రాజుగారు ఏం చెప్తే చేయాలి, వాళ్ళ దాసీలు. మైవం వద మహాబాహో దైవీ హేషా పరాగతి. నాయనా, నువ్వు వీళ్ళని ఈ విధంగా దండిస్తాను, వాళ్ళని వధిస్తానని చెప్పడం ఉందే, అది ఎప్పుడు కూడా అంటే దైవము సంబంధించినటువంటి, అంటే డివైన్ అనమాట దైవం అంటే, అటువంటి విధానం కాదు. రాక్షసులైనటువంటి వాళ్ళ విధానం మనం చేయకూడదు. అది రాక్షసులు చేసేటువంటి పని మనం ఎలా చేస్తాం? అందుకని నా దుర్భాగ్యం, నేను ఇంతకుముందు చేసుకున్నటువంటి పాపం వల్ల దేనివల్ల నాకు ఇది అప్పుడు జరిగింది. అంతేగాని వాళ్ళే కారణం. ప్రాప్తవ్యం తు దశాయోగాన్ మయేతదితి నిశ్చితం దాసీనాం రావణస్యాహం మర్షయామీహ దుర్బలా. నేను పూర్వజన్మలో ఉన్నటువంటి దానివల్ల ప్రాప్తమైనటువంటి ఆ దశ వచ్చినటువంటి దుఃఖం అనేటువంటిది ఉందే, దానివల్ల నేను అనుభవించవలసినటువంటిది ఉంది. అందుకనే ఈ రావణుని యొక్క దాసీలైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారే, వాళ్ళు నా యందు అపచారం చేశారంటే వాడి యొక్క ఆజ్ఞతో చేశారు. అది ఎందువల్ల జరిగింది అంటే నా పూర్వకర్మ ఫలం వల్ల జరిగింది. అందుకని నేను వాళ్ళని క్షమిస్తున్నాను అంది సీతమ్మ వారు. ఎంత అద్భుతం చూడండి. నిజంగా చేయగలరా ఎవరన్నా? ఒక్కసారి అంటే హనుమంతుడు వాళ్ళందరినీ ఒక్క దెబ్బలో చంపేస్తాడు. కానీ నేను పూర్వజన్మలో చేసినటువంటిది, ఎప్పుడో చేసినటువంటి దీనివల్ల అనుభవించినటువంటిది వీళ్ళేం చేస్తారయ్యా? దానికి కారణం వాళ్ళు రాజుగారు ఆజ్ఞాపించడం అలా చేశారనమాట. అందుకని దైవం యొక్క విధానం, దైవయోగం వల్ల నాకు ఇవన్నీ జరిగాయి. కానీ అందుకని ఆజ్ఞప్త రాక్షసేనేహ రక్షస్యస్తర్జయంతి మాం హతే తస్మిన్న కుర్వంతి తర్జనం మారుతాత్మజ. వారు పిచ్చివాడా, వాడు రాక్షసుడు, వీళ్ళ రాజు అయినటువంటి వాడు ఆజ్ఞాపించాడు నన్ను హింసించమని చెప్పి. అందుకని వాళ్ళు హింసించారు. ఇప్పుడు వాడు చనిపోయాడు, ఇంకెందుకు హింసిస్తారు వాళ్ళు? వాడు హింసించేటువంటి వాడు చనిపోయిన తర్వాత ఇంక వాళ్ళకి నన్ను హింసించమని ఆజ్ఞాపించడం అనేటువంటి ఎవరు లేడు కదా అలాంటి వాడు. ఇప్పుడు ఎందుకు హింసిస్తారు వాళ్ళు నన్ను అనవసరంగా అని అంటుందన్నమాట ఆవిడ. అయం వ్యాఘ్ర సమీపే తు పురాణో ధర్మ సంహిత రుక్షేణ గీత శ్లోకోస్తి తం నిబోధ ప్లవంగమా. ఈ విషయంలో, ఈ సందర్భంలో ధర్మసమ్మతమైనటువంటి శ్లోకం ఒకటి ఇంతకుముందు ఉంది.
అందులో ఏమిటంటే ఎవరైనా సరే ఒక పెద్ద పులి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక పెద్ద పులి దగ్గరికి ఒక ఎలుగుబంటి వెళ్ళింది. ఆ ఎలుగుబంటి వెళ్ళి ఆ పెద్ద పులితో అంటోందనమాట. ఏంటంటే అప్పుడు పెద్ద పులి ఏం చేసిందంటే పెద్ద పులిని వాడు ఒక బోయేవాడు వాడు వెంటబడ్డాడు అనమాట పెద్ద పులిని. అప్పుడు ఆ పెద్ద పులి వెంటపడింది ఒక వేధుడిని. వాడేం చేశాడంటే ఒక చెట్టు ఎక్కాడు. చెట్టు ఎక్కితే ఆ చెట్టు మీద ముందు నుంచి కూడా ఒక ఎలుగుబంటి ఎక్కి ఉంది వీడికంటే ముందు. ఆ పైకి చూసింది పెద్ద పులి. పైన ఎలుగుబంటి ముందే ఎక్కుంది. ఈ పెద్ద పులిని తప్పించుకోవడానికి వీడు ఇప్పుడు ఎక్కాడు పైకి. పెద్ద పులి పైకి చూస్తే ఆ పైన ఎలుగుబంటి ఉంది. ఉంటే ఆ ఎలుగుబంటితో పెద్ద పులి ఏమందంటే, ఇప్పుడు నువ్వు మన ఇద్దరం కూడా అరణ్యంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళం కదా, అందుకని మన ఇద్దరికీ వీడు శత్రువు వీడు. అందుకని నువ్వేం చేస్తావంటే వీడిని పైనుంచి కిందకి తోసేయి అందిట పెద్ద పులి. దాంతో ఆ ఎలుగుబంటితో. ఆ ఎలుగుబంటి ఏముందంటే, వీడున్నాడే నన్ను శరణు వేడాడు, నేనున్నటువంటి చోటుకు వచ్చి నన్ను శరణు వేడాడు వీడు. నన్ను శరణు వేడాడు కాబట్టి వాడిని కింద పడేసేస్తాడంటే ఎలా చేస్తాను, చేయలేను, చేస్తే ధర్మం తప్పినటువంటి దాన్నే అవుతాను నేను అని ఎలుగుబంటి అంతట తెస్తే. అప్పుడు ఆ పెద్ద పులి ఏమందంటే, పెద్ద పులి నువ్వు అప్పుడు వాడితో అందట, ఎవడితో బోయవాడితో పెద్ద పులి అందట, ఒరే నువ్వు పని చేయరా, ఈ ఎలుగుబంటి నిద్రపోతున్నప్పుడు నువ్వు దాన్ని కిందకి తోసేయి, నేను రక్షిస్తాను అని చెప్పి అందిట. అంటే వాడు ఏం చేసేట, అలాగే అని చెప్పి ఆ ఎలుగుబంటిని కాస్త కిందకి పడేసేట. అయితే ఆ ఎలుగుబంటి మధ్యలోనే, అది ఎలుగుబంటి చెట్లు ఎక్కడ అలవాటు కదా, మధ్యలో జాగ్రత్తగాను పట్టుకుని ఇంకొక అమ్మాయికి వెళ్ళిపోయి జాగ్రత్తగా ఉంది. అప్పుడు పెద్ద పులి అందట ఎలుగుబంటితో, చూసావా వాడు నువ్వేమో వాడు శరణాగతుడు కాబట్టి వాడిని చంపనని చెప్పి నువ్వు అన్నావు. వాడు చూసావా వాడు కింద తోసేయడానికి సిద్ధమైపోయాడు వాడు. అందుకని వాడిని కిందకి తోసేసాయి, వాడు దుర్మార్గుడైనటువంటి వాడు, అపరాధం చేశాడు అని చెప్పి అందిట. అంటే అప్పుడు మాటికి చెప్తుంటే పెద్ద పులి ఆ ఎలుగుబంటితో, అయినప్పటికీ నేను పాపం అలాంటి పని చేయను, వాడిని తప్పించుకున్నాను కానీ నేను వాడిని ఎలా ఇది చేస్తాను అని చెప్పేసి చేయను అందట. ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఒక శ్లోకం చెప్తానమాట ఈవిడ. నా పర పాపమాదత్తే పరేషాం పాపకర్మణాం సమయో రక్షితవ్యస్తు సంతశ్చారిభూషణా. అమ్మవారు సీతా అమ్మవారు అంటోందనమాట, నాయనా నువ్వు శ్రేష్ఠులైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా పాపం చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని నా పర పాపమాదత్తే పరేషాం పాపకర్మణాం, వేరే వాళ్ళు ఇతరులు పాపం కర్మలు చేసినట్టయితే వాళ్ళ యందు వీళ్ళు పాపం ఆచరిస్తాడు. మంచివాడైనటువంటి వాడు చేయడు కదా. సమయో రక్షితవ్యస్తు సంతశ్చారిభూషణా, సంతశ్చారిత్రభూషణా. సత్పురుషులైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క మంచి చరిత్రతో వాళ్ళకి అది భూషణం అవుతుంది. అవతల వాడు పాపం చేశాడు కదా అని చెప్పి వీళ్ళు కూడా పాపం చేస్తారా? చేయరు, వాళ్ళని రక్షిస్తారు. సాధుపురుషులైనటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సదాచారం అనేటువంటిది
వాళ్ళు ఏమిటంటే ఎప్పుడు కూడా సదాచారం అనేటువంటి దాంతో ఉంటాడు వాళ్ళు. అందుకని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడాను రక్షితవ్య సమయ, సదాచారం అనేటువంటిది ధర్మం, దాన్ని రక్షిస్తూ ఉండాలి అని అప్పుడు అంటోంది. అద్భుతమైనటువంటి మాట. అసలు ఇది ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయేటువంటి శ్లోకం ఉంది, అమ్మవారు చెప్పినటువంటి శ్లోకం. ఆ శ్లోకాన్ని శ్రీ 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 సీతారామయతనుల వారు ఎప్పుడు కూడా ఆ శ్లోకాన్ని ఉదాహరణ చెప్పేవారు. ఆ శ్లోకం ఏముంటుంది అమ్మవారంటే, పాపానాం వా శుభానాం వా వధార్హాణాం అధాపి వా కార్యం కారుణ్యం ఆర్యేణ న కశ్చిన్నాపరాధ్యతి. నాయనా, శ్రేష్టమైనటువంటి పురుషులు ఉంటారే వాళ్ళందరూ కూడాను, వాళ్ళు అవతల వాడు పాపైనటువంటి వాడు, పాపం చేసినటువంటి వాడైనా సరే, లేదా పుణ్యాత్ముడైనా సరే, లేదా వధింపదగినటువంటి వాడైనా సరే, అటువంటి అపరాధం చేసినటువంటి వాడైనా సరే, ఎవరి ఎందైనా సరే దయ అనేటువంటిది చూపిస్తారు శ్రేష్టమైనటువంటి వాళ్ళు. వాడు మంచి పని చేశాడా, చెడ్డ పని చేశాడా, వాడు వధింపదగినటువంటి పని చేశాడా, వాడు చేశాడా, అలాంటిది ఎప్పుడూ లెక్క వేయరు. ఎటువంటి వాళ్ళు శ్రేష్టమైనటువంటి పురుషులైనటువంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే అమ్మవారు కార్యం కరుణం ఆర్యేణ, కరుణే చూపించాలి అలాంటి వాడికి. ఎందుకని అదేమిటమ్మా మరి వాళ్ళు తప్పు చేశారు అంటే, నకశ్చిత్ నాపరాజ, అసలు తప్పు చేయని వాడు ఎవడున్నాడు రా అంటుంది అమ్మవారు. అసలు సృష్టిలో తప్పంటూ చేయనటువంటి వాడు ఎవడన్నా చూపించగలవా? ఒక్క పొరపాటు కూడా చేయకుండా ఉన్నటువంటి వాడిని చూపించగలవా? పొరపాటు అసలు చేయనటువంటి వాడు ఎవడుంటాడు? ఈ పొరపాటు చేసిన వాడిని ప్రతివాడిని చంపేసేయాలంటే ఇంకెవరో మిగలరు. అదే అంటుంది ఆవిడ. ఎంత అద్భుతంగా చెప్తుంది చూడండి. లోకహింసా విహారాణం క్రూరాణం పాపకర్మణం కుర్వతామవి పాపాని నైవ కార్యమశోభనం. ఎవరైతే హింస అనేటువంటి దాని యందే ఉంటారో, పాపాచరణం అనేటువంటి చేస్తూ ఉంటారో, క్రూర స్వభావం అయినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారో, వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా అటువంటి వాళ్ళకి అశోభనం అంటే అమంగళకరమైనటువంటిది చెయ్యాలి అని అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేస్తుంది పాపాచరణం, క్రూరమైనటువంటి పనులు చేస్తున్నారు. కానీ వాళ్ళు బాగుపడాలని అనుకోవాలి, కానీ హింసకి ప్రతిహింస అనేటువంటి తప్పు అంటుంది ఆవిడ. ఎంత అద్భుతమైనటువంటిది అమ్మవారి యొక్క ఉపదేశం. ఏవ ముక్తస్తు హనుమాన్ సీతయా వాక్యకోవిద ప్రత్యువాచ తతః సీతాం రామపత్నీం అనిందితాం. అప్పుడు హనుమంతుడంత ఆయనకే అమ్మవారు ఎంత కరుణామయి, మనం ఎంత పొరపాటు పడ్డాము అనేటువంటిది. ఆయన అంత వాక్యకోవిదుడైనటువంటి వాడు. అటువంటి వాడు అనిందితాం రామపత్నీం, ఆవిడ అనిందిత, అసలు ఆయనలో పొరపాటు అనేటువంటిది, నిందింపదగినటువంటిది, అసలు ఆచరణ అనేటువంటిది లేదు ఆవిడకి. ఎందుకనంటే పక్కనే రామపత్నీం అన్నాడు విశేషణం. ఆవిడ రాముడి యొక్క భార్య. అంటే రాముడికి తగినటువంటి భార్య అని అర్థం. రాముడిలో ఎలా అయితే ఎటువంటి నిందింపదగినటువంటివి ఏమీ ఆయనలో ఉండవో, ఈవిళ్ళు కూడా అంతే. ఆవిడతో హనుమంతుడు అంటున్నాడు, యుక్త రామస్య భవతి ధర్మపత్ని గుణాన్విత. అమ్మా, నువ్వు రాముడికి తగినటువంటి పత్ని అమ్మా. నువ్వు రాముడికి, ఆయన ధర్మావతారుడు, నువ్వు ఆయనకి తగినటువంటి పత్నివి. ధర్మం అనేటువంటి దాంట్లో అసలు ప్రతిసందిశమాం దేవి గమిష్యే యత్ర రాఘవ. ఇంక పొరపాటున కూడా నేను అలాంటి మాట్లాడినాడు. అంటే అమ్మవారి దగ్గర పిల్లైనా సరే పిల్లకాయలే, ఎంత మహా ఇదైనటువంటి సరే. అదంటే హనుమంతుడికి అలా చెప్పగలిగినటువంటి స్థాయి ఎవరికి ఉందంటే సీతమ్మవారి తప్ప ఇంకెవరికి లేదు. అయితే హనుమంతుడికి చెప్పదగినటువంటి స్థాయి ఇంకెవరికి ఉండేది సృష్టిలో. ఆయన ఎంత సత్పురుషుడు, మహాపురుషుడు.
ఆయన కేవలం అమ్మవారి యందు ఆవిడ ఎంత అపచారం చేశారు కాబట్టి వాళ్ళని చంపేస్తా అనేటువంటిది ఒక్కటే వచ్చింది ఆయనకి. ఆవిడని ఇన్ని నెలల పాటు ఆవిడని ఎంత ఇబ్బంది పెట్టారు, ఆవిడని ఎంత తిట్టారు, ఆవిడని ఎంత ఇది చేశారు అని ఆ తట్టుకోలేక ఆ రాక్షస స్త్రీని ఒకసారి చంపేస్తాను నువ్వు కనుక అనుగ్రహిస్తే అన్నాడు. కానీ అమ్మవారు అంతకంటే ఎక్కువ పైన స్థాయిలో ఉన్నటువంటిది కాబట్టి ఆవిడ ఆయనకి శాంతింపజేసింది. ఆయన అసలు అపచారం చేయనటువంటి వాడు ఎవడుంటారయ్యా ఒక్కసారి కూడాను, అందుకని అందరినీ చంపేస్తాంటే ఎవరుంటారు, అందుకని అలాంటిది పొరపాటు అని ఆవిడ సరిదిద్దింది హనుమంతుడిని సరిదిద్దగలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటారండి? అమ్మవారు తప్ప. ఎంత అద్భుతం. అందుకని ఏవముక్త హనుమత వైదేహి జనకాత్మజ సా అబ్రవీత్ ద్రష్టుమిచ్చామి భర్తారం భక్తవత్సలం. ఆ విధంగా ఆవిడ హనుమంతుడు అన్నాడు. హనుమంతుడు ఏమన్నా అంటే, అమ్మ పొరపాటు అయిపోయింది, అందుకని నువ్వు ఆయన తగినటువంటి పత్నివి, నువ్వు తప్ప ఇంకెవరు ఇలా మాట్లాడలేరు అని నమస్కారం చేసి, ఇప్పుడు నేను స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, నీ సందేశేవుడు చెప్పమ్మా, ఆయనకి చెప్పవలసింది అన్నాడు. అంటే ఏవముక్త హనుమత వైదేహి జనకాత్మజ సా అబ్రవీత్ ద్రష్టుమిచ్చామి భర్తారం భక్తవత్సలం. నా సందేశం ఇంకేముంటుంది, ఆయన భక్తవత్సరుడైనటువంటి వాడు ఆయన. అటువంటి భక్తవత్సరుడైనటువంటి నా స్వామిని ద్రష్టుమిచ్చామి, చూడడమే నాకు అంగండగా సందేశం. ఆయన ఎప్పుడు చూస్తానా అని నేను ఎదురు చూస్తున్నాను ఆయన్ని. తస్యాస్తద్వచనం శ్రుత్వా హనుమాన్ మరుతాత్మజ హర్షయన్ మైథిలీం వాక్యమువాచేదం మహామతి. ఆ విధంగా ఆవిడ చెప్పినటువంటి దాన్ని విని ఇంకా సంతోషంతో ఆయన మళ్ళీ అన్నాడు, పూర్ణచంద్రముఖం రామం ద్రక్ష్యస్య సలక్ష్మణం స్థితమిత్రం హతామిత్రం శచీవేంద్రం సురేశ్వరం. అమ్మ తప్పకుండా పూర్ణచంద్రుడు లాంటి రాముణ్ణి, లక్ష్మణుడితో కూడినటువంటి వాడిని నువ్వు తప్పకుండా చూస్తావు ఈరోజు. అటువంటి వాడు ఎందుకంటే ఎవరి చేత అయితే శత్రువులు అనేటువంటి వాళ్ళు వధింపబడ్డారో అటువంటి స్వామిని నువ్వు వాళ్ళు తప్పకుండా చూస్తావు. తామేవ ముక్త్వా భ్రాజంతీం సీతాం సాక్షాదివ శ్రియం ఆ జగామ మహాతేజ హనుమాన్ యత్ర రాఘవ. ఈ విధంగా ఆమెతో పలికాడు. ఆవిడ ఎటువంటిది? ఆవిడ సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి అయినటువంటిది. అలా ఉన్నటువంటి ఆవిడ్ని అలా మహా తేజస్తో వెలిగిపోతున్నటువంటిది ఆవిడ్ని అలా ఉన్నటువంటి ఆవిడ్ని అక్కడి నుంచి మళ్ళీ స్వామి ఎక్కడున్నాడో అక్కడికి తిరిగి వచ్చాడు. సపది హరివరస్తతో హనుమాన్ ప్రతివచనం జనకేశ్వరాత్మజాయా కథితమకథయత్ యథాక్రమేణ త్రిదశవర ప్రతిమాయ రాఘవాయ. తిరిగి వచ్చి రాముడితో ఎటువంటి వాడంటే ఇంద్రుడితో సమానమైన తేజస్సు కలిగినటువంటి రాముడితోనూ తాను అమ్మవారితో ఏం మాట్లాడాడు, ఆవిడ ఏం చెప్పింది అన్నీ కూడా వరుసగా వదిలిపెట్టకుండా అన్నీ విన్నవించాడు రాముడికి. దీంతో మనకి 113వ సర్గ పూర్తి అయిపోయింది. ఇప్పుడు 114వ సర్గలోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం. తమువాచ మహాప్రాజ్ఞ సోభివాద్య ప్లవంగమ రామం కమలపత్రాక్షం వరం సర్వధనుష్మతాం. అన్ని ధనుర్ధారులైనటువంటి వాళ్ళలో శ్రేష్ఠుడైనటువంటి రాముడితో అప్పుడు హనుమంతుడు మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట. ఎన్నిమిత్తోయమారంభ కర్మణాం యః ఫలోదయ తాం దేవీం శోకసంతప్తాం ద్రష్టుమర్హసి మైథిలీం. స్వామి, ఎవరి కోసమైతే ఈ యుద్ధము మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా ప్రారంభించామో మనం, అటువంటి శోక సంతప్త నీ కోసం శోకంతో ఉన్నటువంటిదైనటువంటి ఆవిడ్ని వెంటనే నీవు దర్శనం ఇవ్వవలసింది స్వామి. ఆమెకి అదే చేయవలసింది వెంటనే. సాహి శోక సమావిష్ట బాష్పర్యాకులేక్షణ మైథిలీ విజయం శ్రుత్వా ద్రష్టం త్వామభికాంక్షతి.
ఆవిడ శోకం అనేటువంటి దాంట్లో మునిగిపోయినటువంటిది. అటువంటి ఆవిడ నిరంతరం నీ కోసం ఆ శోకంలో ఉన్నటువంటిది. నీ విజయం అనేటువంటిది వార్త విని ఆవిడ చాలా ఆనందపడి నిన్ను ఎప్పుడు చూస్తావా అని ఎదురు చూస్తోంది. పూర్వకాత్ ప్రత్యయాచ్చాహం ఉక్తో విశ్వస్తయా తయా ద్రష్టుమిచ్చామి భర్తారం ఇది పర్యాకులేక్షణ. ఆవిడ మొదటిసారి నేను మీ సందేశం తీసుకుని ఆవిడ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వీడు నా భర్తకి చాలా ఆత్మీయుడు అయినటువంటి వాడు అని చెప్పి ఆవిడ నా యందు విశ్వాసం కలిగింది. ఎప్పుడు మొట్టమొదటిసారి వచ్చినప్పుడే ఆ విశ్వాసంతోనే ఆవిడ మళ్ళీ నాతో చెప్పింది, నేను నా స్వామిని చూడడానికి కోరుతున్నాను నాయన అని చెప్పి. ఏవముక్తో హనుమత రామో ధర్మభృతాంవర ఆగచ్చత్ సహసా ధ్యానం ఈషద్బాష్ప పరిప్లుత సదీర్ఘం అభినిశ్వశ్చ జగతీం అవలోకయన్ ఉవాచ మేఘసంకాశం విభీషణముపస్థితం. ఈ విధంగా హనుమంతుడు చెప్పేవాడికి ధర్మంలో శ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడేంటి రాముడు కొంతసేపు ధ్యానం, కళ్ళు మూసుకున్నాడు, కొంచెం ధ్యానంలో ఉండిపోయాడు. బాష్ప పరిప్లుత, కళ్ళమ్మడి నీళ్లు అలా బాష్పాలు వస్తూ ఉన్నాయి. అప్పుడు బాగా నిట్టూర్పు విడిచాడు. నిట్టూర్పు విడిచి ఆయన జగతీం అవలోకయన్, భూమి వైపుకి భూమికేసి చూస్తూ ఆయన విభీషణుడు పక్కన ఉన్నాడు కదా, ఆ మేఘం లాంటి వాడైనటువంటి విభీషణుడితో చెప్తున్నాడు ఆయన అటుపక్క తిరిగి. దివ్యాంగరాగాం వైదేహీం దివ్యాభరణభూషితాం ఇహ సీతాం శిరస్నాతాం ఉపస్థాపయమా చిరం. నాయనా, నువ్వు వెళ్ళి ఆ మైథిలి ఆమెని చక్కగా ఆమె స్నానం చేసి మంచి ఆభరణాలతో అలంకరించుకున్నటువంటిది అయినటువంటి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఆమెని నువ్వు వెళ్ళి ఇక్కడ తీసుకురా నాయనా అని చెప్పి విభీషణుడికి ఆజ్ఞాపించాడు. ఆజ్ఞాపిస్తే అప్పుడు విభీషణుడు ఇంక బయలుదేరి వెళ్తాడు సీతను తీసుకురావడానికి. విభీషణుడు కూడా మొట్టమొదటిసారి సీతాదేవి యొక్క దర్శనం చేసుకుంటాడు. అది మనం రేపు చెప్పుకుందాం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ. హరే రామ హరే